تھوڑا سا میں آل محمد پہ بھی گفتگو نہ کروں؟ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور، چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں الگا۔ لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے۔ ورنہ میں یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ آل کا معنی کر دینا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے دریا میں غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون دی تے اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، نہ اس دا کوئی داماد ہے، نہ اس دے نواسے، نہ اس دی دھی، نہ اس دا پتر، نہ اس دے داماد، نہ اس کا سسر۔ تو آل فرعون سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ شاباش شاباش، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے پیروکاروں کو۔ اٹھاؤ قرآن میں جہاں آپ ترجمہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لو، ہم نے غرق کر دیا فرعون کے متبع لوگوں کو۔ آل فرعون وہ ہوتے ہیں جو فرعون کے پیچھے چلے، اور آل محمد وہ ہوتے ہیں جو محمد کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ سب آل محمد میں شامل۔ تم نے کیوں محدود تصور کیا یار؟ یہ محدود تصور سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ اے بھابڑیاں نو سمجھ نہیں آنی۔ یہ محدود تصور آل کا سین کا نہیں ہے، شین کا ہے۔ انہوں نے پھیلائی ہیں یہ ساری باتیں۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں جی؟ حضرت علی کا گھرانہ، واہ۔ گھر والے، گھر والی، گھر والی کون ہوتی ہے؟ گھر والی کون ہوتی ہے؟ نانا، داماد۔ جلے تھوڑے کو پوچھے گھر والوں کا کی حال ہے، آپ سے کوئی پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ کیا میں نہ ہوندا جڑی دھی کراچی پر نہ دیتی ہے اس کا کی حال ہے؟ اہل بیت گھر والے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں اہل بیت۔ انہی کے گھروں میں میرے نبی رہا کرتے تھے، انہی کے حجروں میں وہی اترا کرتی تھی، وہی اترا کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اگر اس سے مراد بیٹی ہے، داماد ہے، نواسے ہیں، تے یار تسی خدا دا نا جے، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، تساں وی نبی دی دھی ہکو مندے ہو؟ تو پھر وہ باقی اہل بیت میں شامل کیوں نہیں بھائی؟ امت رہین۔ سوچو یار اس بات پہ، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اکیلی بیٹی تو نہیں ہے، میرے نبی کی ان کے علاوہ 3 اور بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں صرف ضمناً ایک بات کر رہا ہوں۔
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੋ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ओहो आधा घंटा नहीं होया, मेरी घड़ी सही है ना, मेरे मोबाइल वाली घड़ी, मन पता भी कितना टाइम होया। नबी की बेटी एक है या चार? जोर से बोलो, जोर से बोलो। चार। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ऊंचे हैं, कहो बेशक यार बहुत ऊंचे हैं। पहले 3 सहाबा को छोड़कर सारी उम्मतें मिलकर भी हजरत अली के मर्तबे को नहीं पा सकती, नहीं पा सकती, बहुत ऊंची। एक वसफ उनकी ऐसी है किसी सहाबी में भी नहीं। चलिए, ना हजरत अबू बकर में, ना हजरत उमर में, ना हजरत उस्मान में, किसी में भी नहीं है। वो वसफ सिर्फ हजरत अली के पास है कि उनकी तरबियत और परवरिश नबूवत की गोद में हुई। सच्ची सच्ची गल करो, मेरे नबी ने जब उन्हें अपनी गोद में पाला होगा कैसे अखलाक सवारे होंगे, कैसी तरबियत की होगी मेरे नबी ने। तो हजरत अली की तरबियत कहां हुई? मेरे नबी की गोद में। बच्चों में वो पहला मोमिन है, बद्रोत का गाजी है, खंदक का हीरो है, यमन का काजी है, मेरे नबी का दामाद है, इस्लाम का चौथा खलीफा है। उनके बारे में मेरे नबी ने कहा अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है, तू आखिरत में भी मेरा दोस्त। हजरत अली बहुत ऊंचे, कोई इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं। लेकिन अहले बैत में इसलिए शामिल हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं, इसलिए अहले बैत में शामिल हैं। तो फिर बंदेयालवी हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता है हजरत अली अकेरा दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है। जी इधर क्यों नहीं ख्याल जाता आपका? हजरत उस्मान के घर मेरे नबी की कितनी बेटियां थीं? 2। जुन्नूरैन। दूसरी बेटी के इंतकाल पर मेरे नबी ने कहा अगर मेरी 100 बेटियां होती, यके बादीगर मरती चली जाती, उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। और बेटियों वालों, और जिन्हां दियां बेटियां दियां शादियां हो गई जे, धियां पर ना छड़ियां जे, बेटी होवे औखी, दामाद मारे, जुल्म करे, गालियां बके, मां बाप पे लानते भेजे, मां बाप के ताने दे, बेटी रोते हुए घर आए, अब्बा किस नाल बन दिता ही, दुई धी भी उठाई देंदे हो, देंदे हो ते जे रिश्ता लैन आ जानते डंगा नाल तुस आखसो हुआ हिक्को बहु करो, जड़ी ठड पाई ने ना असा हिक दे के पछता रहे हैं। जुमला तो यार बड़ा खूबसूरत मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन तुसा थोड़ा जिहा नरम होयो यार, जुमला बड़ा खूबसूरत मेरे ज़हन में आ रहा है। ये जुमला मेरिया 100 धियां होंदियां, यके बादीगर मर्दियां चलियां जांदियां, उस्मान मैं तेरे निकाह देंदा चला जांदा। ये जुमला उवा सुसर आख सकता है जिसके सीने विच दामाद ने ठड पा दी होवे, सुसर का सीना ठर गया और वो कहे तेरे जिया दामाद मन नहीं लभना, मेरिया 100 धियां होंदियां, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। वो तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? और तुम तो यार सीन हो,
मिल शीन नाल गए हो। उंज भी सीन ते शीन लिखण च इकट्ठे ही होंदे, सीन तो बाद शीन। हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। मेरे नबी के बड़े प्यारे नवासे। मेरे नबी ने उन्हें घुट्टी लगाई थी, मेरे नबी ने उनका नाम रखा था, मेरे नबी ने उन्हें अपने कांधे पे सवार किया, मेरे नबी ने उनके कान में आजान दी थी। वो फातिमा के घर में रोते थे तो मेरे नबी दरवाजे पे जाके कहते थे हुसैन नु चुप करा, इस दे रोवण नाल मैन तकलीफ हो। बहुत ऊंची। लेकिन और नौजवानों, तुम्हें पता है कि नबी पाक दियां बाकियां धियां दी भी औलाद है। तो हसीन जो है सुन्नी सुन, तुम्हें पता है बाकी बेटियों की भी औलाद है। मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब के बेटे का नाम है अली, अली या ज़ैनबी, अली या ज़ैनबी। ये वही अली है जो फतह मक्का के दिन ऊंट पर मेरे नबी के साथ बैठा हुआ था। उस वक्त इसकी उम्र 13 साल थी। फतह मक्का के दिन कितनी उम्र है? और वो जो बुत तोड़े थे, इसी ने कहा था या रसूलल्लाह मेरे कांधे पे आ जाइए। आपने फरमाया था मेरा बोझ तू नहीं उठा सकता। क्यों कहा? कम उम्री की वजह से, वरना हजरत उमर की उम्र तो, हजरत अली की उम्र तो 30 साल थी। हजरत अली की उम्र उस वक्त कितनी थी? 50 साल के अबू बकर ने हिजरत वाली रात उठा लिया था, 30 साल का अली नहीं उठा सकता था। वो ये अली था, ये छोटा था। तू मेरा बोझ नहीं उठा सकता, हाँ तू मेरे कांधे पे आ और मेरे कांधे पे चढ़ के इन बुतों को तोड़ दे। ये मेरे नबी का नवासा है, हजरत ज़ैनब का बेटा है। और जंगे यरमूक में काफरों से लड़ते हुए इसने जामे शहादत नोश की। इसकी बहन का नाम है उमामा। वो हजरत ज़ैनब की बेटी है, मेरे नबी की नवासी है। उमामा अलिफ से, अलिफ से जैसे इमाम नहीं होता, उमामा आगे बढ़ने वाली, ये मेरे नबी की नवासी है। क्या बताऊं यार आपको, हमारी तारीख मसक करके रख दी गई। इस तरह सुनाया गया, इस तरह सुनाया गया। हुण असां ये गल्लां करदे हां, तुसां दे पता नहीं कित्थों बोल रहे हैं। खुदा गवाह है, बुखारी में लिखा हुआ है। बुखारी में जो अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब है बुखारी, उसमें लिखा हुआ है। और अहले सुन्नत बुखारी में लिखा हुआ है, मेरे नबी जब नमाज पढ़ा करते थे, यही उमामा आपकी पीठ पे आकर बैठ जाया करती थी। और मेरा नबी सर नहीं उठाता था जब तक उमामा उतर नहीं जाती थी। और जब घर में नफली नमाज पढ़ते थे तो रुकू में जाते, उमामा को उतार देते, सजदा करते, दूसरे सजदे से दूसरी रकत की तरफ उठते ना, उमामा को साथ उठा के ले आते। ये मेरे नबी की नवासी है उमामा। एक और हदीस सुनाऊं आपको? सुनाऊं? माले गनीमत आ गया, ढेर लग गया, उसमें एक हार था बहुत खूबसूरत। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये हार किसको मिलेगा? आपने फरमाया जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। जरा जुमले नोट करो, खुदा के लिए जुमले नोट करो। ये हार उसको मिलेगा जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। सहाबा में खुसर फुसर शुरू हो गई। ए हार ते भाई आशा दे घर गया। सहाबा के ज़हन में था कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? उनके ज़हन में यह था। खुसर फुसर शुरू हुई। ए हार ते भाई आशा दे घर गया। जब हार की तकसीम का वक्त आया तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी नवासी उमामा को बुलाओ। उमामा आई और मेरे नबी ने वो हार उसके गले में डाल दिया।
پہلے کیا کہہ چکے تھے، میں کس کو دوں گا؟ اگلی بات آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں، آپ کہے بندیالوی کہہ کیا رہا ہے، سنتے کسی عالم ہج تک گل دسی نہیں۔ اگلی بات بتاؤں، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے وصیت کی، میرے بعد شادی کرنی ہے تب میری بڑھئی امامہ نال کرنی ہے۔ جی اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی کتابیں، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو پہلی شادی کی تھی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ امامہ۔ اکا تو انتے سب سوں گیا یار، اور نہ کتے کرنا، یہ میں ہی غریب ہوں جو کر دیا کرتا ہوں، یہ میں ہی جو کر دیا کرتا ہوں۔ سچی سچی گل کرو، تواڈے وچوں جنہاں پہلے پتہ سی بے نبی پاک دا ایک نواسا علی ہے تے نبی پاک دی ایک نواسی امامہ ہے، جنہاں پتہ ہی او امانت دیانت نال ہاتھ کھڑے کرو، گن لو جناب، یہ اہل سنت ہیں۔ آئی تے پتہ لگا جے کہ کو نہیں پتہ لگا؟ میرے نبی کی نواسی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ بڑا شوق ہوندا تو نویں نام رکھن دا، نواں نہ ہوئے جڑا پہلے کسی دا بھی نہ ہو، بھاویں اس دا کوئی معنی ہوئے تے بھاویں اگے کی نہ رکھے کہ وریشا۔ میں کہ وریشا اکھے قرآن چ، میں کہ قرآن چ وریشا، وہاں وریشن، واو الگ تے ریشن، اس نے بناتا وریشا۔ وریشا نام رکھ، بڑا شوق ہو۔ میرے پڑوسی کی آپ بیٹی پیدا ہوئی، میں پوچھا نا کی رکھے کہ عشا، اور میں آ کے رکھنا سی تے صبح رکھنا، پاگل آدمی، عشا اندھیرا۔ نام تو اچھے رکھو، مصباح نام رکھ، صبح نام رکھ کوئی۔ وہ کسی زمانے میں یار، اب تو گاڑیاں خیر کیا گاڑیاں ہماری ریلوے کیا چلنی ہے، کسی زمانے میں گاڑیاں بہت چلتی تھی، چناب ایکسپریس ہے، ڈاچی ایکسپریس ہے، ایک شاہین ایکسپریس ہوتی تھی، فیصل آباد سے چلتی تھی کراچی جاتی تھی، وہ کئی اسٹیشن نہ نہیں رکتی تھی، چلتی جاتی تھی۔ تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک بندہ آ گیا اور مجھے کہتا ہے استاد جی میری ایک دھی ہے، وہ بولتی رہندی ہے، چپ ہی نہیں کرتی۔ میں کہا نا کی رکھے یا کہ شاہین، میں آ کے وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں، تو جڑا نا رکھیا وہ تو چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندی ہی نہیں۔ آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا، تو میں آج آپ کو ایک نام دے کے جا رہا ہوں، امامہ۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے، میرے نبی کو اس سے پیار تھا، حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، امامہ۔ رکھو گے کہ نہیں نام رکھو گے؟ بیٹی پیدا ہو، پوتی پیدا ہو، بھتیجی پیدا ہو، بھانجی پیدا ہو،